प्यारे विद्यार्थियों, आप जी का बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है तो आप वालों लगातार अपनी मंग ते इच्छावां भी जाहिर की जा रही ने। 9वीं के विद्यार्थियों वालों भी आया सी, 6वीं 7वीं 8वीं सारे वालों आ रहा कि भी उन्होंने जोड़े पाठ ने वो भी पाए जान। तो बहुत जल्द डिपार्टमेंट वालों भी 9th का भी टैसट होना गा। तो यह है भी आप लिए 9th का भी आप स्टार्ट कर रहे हैं, बाकी जमातों का भी करांगे। तो जुड़े रहना अपने नाल। आप स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा गल्लां नहीं कर रहे। संख्या प्रणाली, असल में संख्या प्रणाली है कि कितों शुरू होंगी आप थोड़ा थोड़ा करांगे, क्योंकि इच्छा यह है भी बहुत थोड़े समय के ही तुहानूं बहुत ही ज़्यादा मतलब जो वैल्यूएबल है वो करा दिता जाए। क्योंकि कुछ चीज़ें इस नंबर के इदां दियां ने जो जिंदगी के मनो भी तुहानूं छेती छेती लोड़ नहीं पैनी। जिमें 9.3 संख्या रेखा से दर्शाना या वर्गमूल 5, वैसे मैं तुहानूं करा भी दूंगा वर्गमूल 5 तो, पर फिर भी आप तुहाडे सामने मैं एक लाइन बनाई है जिन्हों कि छोटे जमाते च आपां की बोलिया सी संख्या रेखा, बिल्कुल सेंटर च आपां की ले लेने 0। बच्चे एक गलती भी करते हैं, वो इतना लिख लेते 1 2 3 इतना 3 2 1 इदा लिख देंगे ने, जोड़ा कि गलत है। तो इनू पहला बनाने का तरीका सीख लो। वैसे 9th चों कोई ये नहीं है मैं तुहानूं तरीका सिखाना, तुहानूं आउंदा है। दोनों पासे 1, दोनों पासे 2, दोनों पासे 3, दोनों पासे 4। डिस्टेंस जो लेना है, मतलब दूरी जो लेनी है वो बराबर लेनी है। बस सिर्फ इन्ना की है, इदा खड़ जाना संख्या रेखा के मूहरे, ठीक है। मैं तुहाडे मूहरे आले हथ इधर सज्जा, इधरले हथ खब्बा। जे पहले एक पासे पॉकेट लगी होंदी, जिधर खब्बे हथ पॉकेट लगी होंदी है, तो उधरले पासे की ला देना घटाओ, दाया बाया, ठीक है। जेड़ा बाया हथ है उधर की ला देना घटाओ ला देना। बस ये तो बाबा छोटा टॉपिक है, ये नहीं ज़्यादा मतलब एक्चुअल दे संख्या रेखा इत्थे क्यों बनाई संख्या प्रणाली दे विच। ये कहना चाहते हैं कि जेडे भी नंबर ये उत्ते आ रहे हैं संख्या रेखा के उत्ते, वो सारे की ने वास्तविक नंबर ने। वो सारे किहड़े नंबर ने वास्तविक, वो नंबर सारे की ने वास्तविक संख्यावां। ਜਿਹੜੀਆਂ संख्यावां संख्या रेखा के उपर आप दिखा सकते हैं, की दिखा सकते हैं, कोई 0 दिखा सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 एरो का मतलब की है बहुत जा रहा लंबा दूर तक। इधर नूं एरो घटाओ 1 घटाओ 2 घटाओ 3, जो भी संख्या आप इहदे उत्ते बना सकते हैं, दिखा सकते हैं किसी भी ढंग नाल। देखो आ दिखाता मैंने 1.5, ये भी दिखा सकते हैं। ये सारियां की ने वास्तविक संख्यावां, ठीक है। थोड़ा थोड़ा जिहा आपां इहदे बारे कर लैंदे हां कि कित्थों शुरू होंदियां ने। पहले मैंने लिखे n, n का मतलब की है नैचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्यावां। ज्यादा ब्रीफ नहीं करते क्योंकि तुसीं पहला कीता है कित्थों शुरू होंदियां 1 तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जितों तक तुसीं गिन सकते हो शुरू 1 तो करने। फिर उस तो बाद आ गया W, होल नंबर। अंग्रेजी दे विच W क्यों लिखे दिया, होल नंबर W तो स्टार्ट होंदा। पूर्ण संख्यावां, पूर्ण संख्यावां ते प्राकृतिक संख्यावां च बस इक्को ही फर्क है, माड़ा है। की फर्क है, बीच 0 नाल लेनी है। कई बार आप 0 प्लस पूर्ण संख्या, सिर्फ 0 ऐड कर दो विच पूर्ण 0 प्लस पूर्ण लिख गया ना प्राकृतिक संख्या। 0 प्लस प्राकृतिक आ सारे की ने प्राकृतिक। 0 दे विच प्राकृतिक संख्यावां जोड़ दो की बन जाता है पूर्ण संख्या। इस तो बाद विच जी आपां मैं हुण की ले लिया, आ नंबर ले लिया, आ भी ले लिया, आ भी ले लिया, आ भी ले लिया, सारे नंबर ले लिया। परंतु मेरे को कुछ होर नंबर भी दिख रहे हैं, किहड़े ने जिहड़े घटाओ 1 घटाओ 2 घटाओ 3। जे मैं ये भी विच लेने ने तां किहड़ा बन जांदा है संपूर्ण संख्या। संपूर्ण जो पूरियां ने, कहता भाव अधूरियां नहीं हैगियां, अद्धा
ਸਵਾਇਆ ਡੇਢਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅੱਧੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਡੇਢ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਸਵਾਰੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਬੈਠਾ। ਕਿੰਨੀ ਟਿਕਟ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ? ਡੇਢ। ਇੱਥੇ ਡੇਢ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸੰਪੂਰਨ ਪੂਰਾ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਸੇਬ ਲੈਣਾ, ਇੱਕ ਸੇਬ ਇੱਕ ਰੋਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜੋੜਦਾ? ਸੰਪੂਰਨ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਨੇ। ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ? ਘਟਾਓ 3, ਘਟਾਓ 2, ਘਟਾਓ 70, ਜੋ ਵੀ ਹੈ 0 1 2 3, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ? ਘਟਾਓ ਵਾਲੀਆਂ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਲੱਸ ਪੂਰਨ। ਡਬਲ ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਪੂਰਨ। ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦੇ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ? ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੰਬਰ। ਪੂਰਨ ਪਲੱਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੀ ਬਣ ਗਏ? ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੋਰ? ਹੁਣ ਮੈਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੋਲੀ ਸੀ ਕਿ ਡੇਢ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦੇ ਭਾਈ। ਡੇਢ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਹੀ 1/2, 2 1 2, 2 ਤੇ 1 3/2। 3/2 ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਸਾਈ ਬੈਠਾ, ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 1.5। ਸੰਖਿਆ ਰੇਖਾ ਉੱਤੇ ਆ ਪੁਆਇੰਟ 1.5 ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੇ ਐਰੋ ਲਾਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੇ? ਪਰਿਮੇਯ ਸੰਖਿਆਵਾਂ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੇ? ਪਰਿਮੇਯ। ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ? Q ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। Q ਮਤਲਬ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਨੇ? ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰੈਸ਼ਨਲ, ਇਰਰੈਸ਼ਨਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰਿਮੇਯ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ P/Q ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਹਦੇ ਰੂਪ ਚ? P/ ਪਟਿਆਂ ਚ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ Q ਹੈ ਉਹ 0 ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਰ ਕੀ ਲਿਖਤਾ 0 ਕਾਟੀ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ 0 ਥੱਲੇ ਲਵਾਂਗੇ 2/0। ਹੁਣ ਇਹ ਸੰਖਿਆ ਕੀ ਬਣ ਗਈ? ਬਟੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਭਾਗ ਕਰਨਾ। ਭਾਗ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। 6 ਵੰਡੋ 2 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ? 3। ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? 2 ਘਟਾਤਾ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 4। ਫਿਰ ਮੈਂ 4 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਘਟਾਤਾ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 2। 2 ਚੋਂ 2 ਘਟਾਤਾ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 0। ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘਟਾਵਾ, ਥੋੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜੂ। ਹੁਣ ਮੈਨੇ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਸਟੈਪ ਕੀਤੇ? 1 2 3। 3 ਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕਰਕੇ ਮੈਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇਤੀਆਂ। 3 ਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੇ 6 ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ, 2 2 2 ਕਰਕੇ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਚਿਆ? 0। ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 3। ਹੁਣ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ? 2। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 0 ਦੇਤੀ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਚੀਆਂ? 2। ਫਿਰ 0 ਦੇਤੀ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਚੀਆਂ? 2। ਤੀਜੇ ਨੂੰ ਵੀ 0, ਚੌਥੇ ਨੂੰ ਵੀ 0। ਕਿੰਨੇ ਸਟੈਪ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣ? ਕਿੰਨੇ ਸਟੈਪ ਕਰਾਂ ਨਿਸ਼ਕਾ? ਨਿਸ਼ਕਾ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮੁੱਕ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੈਂ 4 ਸਟੈਪਾਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਹੀ ਖੜਾਗਾ, ਮੈਂ 5 ਕਰ ਲੂੰਗਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਲਿਮਿਟਲੈਸ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਲਿਮਿਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਜਿਹੀਆਂ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ? ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਰਿਮੇਯ ਸੰਖਿਆ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਜਿਹਨੂੰ P/Q ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਲਿਖ ਸਕੀਏ। ਜਿਵੇਂ 2/7, 5/6, ਕੋਈ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਹੋਰ ਬਚ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੰਖਿਆ ਰੇਖਾ ਤੇ ਤਾਂ ਦਰਸਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਖਿਆ ਰੇਖਾ ਤੇ ਦਰਸਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ? ਅਪਰਮੇਯ। ਕਿਹੜੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ? ਅਪਰਮੇਯ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਰਗਮੂਲ 2, ਵਰਗਮੂਲ 3 ਕਿਵੇਂ ਦਰਸਾਉਣਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਬਾਅਦ ਚ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਨੰਬਰੀ ਆਊਗੀ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ ਹੋਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਨਾਲ ਹੀ, ਵਰਗਮੂਲ 4, ਵਰਗਮੂਲ 5, ਵਰਗਮੂਲ 6। ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਵਰਗਮੂਲ ਕੀ ਹੈ? 2 ਗੁਣਾ 2। ਤਾਂ 2 ਦਾ ਜੋਟਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਆ। ਇਹ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਹੈ ਕਿੰਨਾ? 2। ਇਹ ਅਪਰਮੇਯ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਹੈ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੋ ਜੇ? ਅਸ਼ਾਂਤ ਬਣ ਜੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ।
सब तो पहला अपने को किहड़े नंबर आए, नैचुरल नंबर किवें 1 2 3 4 है ना वधी जाते हैं डॉट डॉट डॉट। फिर ये मैंने एक की जोड़ता, 0 जोड़ता, तो किहड़े नंबर बन गए, पूरा नंबर 0 प्लस n। 0 विच जोड़ती, किहदे विच जोड़ती, n दे, एक 0 होर जोड़ती, n सी गई, की बन गया होल नंबर। विच मैंने किहड़े नंबर जोड़ते हम, घटाओ वाले, घटाओ 1 घटाओ 2 घटाओ 70 घटाओ 105 जो भी सी सारे विच जोड़ते। हुण ये किहड़ा बन गया, संपूर्ण संख्या। तो z की बन गया इत्थे एक तरह नाल W प्लस घटाओ, W प्लस घटाओ वाले संख्या। ये सारे की ने अगों, ये सारे की ने अपने को अगों रैशनल नंबर, किहड़े नंबर ने, रैशनल नंबर। बटिया वाले भी ये विच चले गए, ठीक है, क्यू, तो क्यू दे विच की हो गया, आ जेड तो नहीं आ ही गया, ये संख्या दे विच ही ने, प्लस जेड प्लस किहड़ियां संख्यावां, बटिया वालियां, 1/2 3/4 घटाओ 7/8 जो भी आप लेना ले लो, ठीक है। तो किहड़ियां बच गईयां, एक होर समूह बच गया मेरे को, जिन्हों की बोलते अपर बी। तुसीं कहोगे इहनूं कोई आपां ने जिवें क्यू लिखिया जेड डबल जी, इहनूं क्यों नहीं लिखिया, वो दसदा सानूं। ये सारियां की ने, वास्तविक संख्या। पूरा सारा चार्ट की है मेरे को, वास्तविक, वास्तविक का मतलब असल दे विच ये संख्यावां हुंदियां ने, ठीक है। जिवें आपां कहना मेरा वास्तविक, मेरा वास्तविक रूप की है, मैं तुहाडे सामने खड़ा, ये मेरा किहड़ा रूप है, वास्तविक। असली एक हुंदा नकली, आपां मैं मूँह ते मास्क ला ला, ठीक है, उड़ियो मैं शाहरुख खान बन जा, सचिन तेंदुलकर बन जा, वो मैं सचिन थोड़ा बन गया, वो की है, मैं वास्तविक नहीं हैगा, ठीक है। इमेजिनरी, मैंने इमेजिन कर लिया, मैंने मास्क लगा लिया, मैं बन गया तुहाडे सामने ना सचिन, उदा नहीं आप लेना। तो अपर में जिवें वर्गमूल 2 वर्गमूल 3 एक नवा नंबर लिख देने पाई, ठीक है, जिहदा मुल होंदा 3.1.4 1.5 ना अगे चली जांदा, ठीक है। तो इहनूं किहड़ा नंबर बोलते हैं अंग्रेजी, रियल, रियल का मतलब असली, ठीक है। तो इहनूं आपां की लिख दांगे रियल घटाओ रैशनल। रियल दे विचों वास्तविक संख्यावां दे विचों किहड़ियां संख्यावां घटा देनियां ने, परमेय संख्यावां घटा दो तो जो बच गईयां की ने अपर। ये चार्ट छोटा जिहा अपनी कापी ते बना लेना ताकि तुहाडा कंसैप्ट जिंदगी भर लई तुहाडे याद हो जाए, ते 10वीं दे विच भी तुसीं बड़े सौखे हो। हुण आपां सिद्धा सिद्धा सवालां ते चलीए। ये लगदा भी इन्ने मिनट दे विच आपां कीता की, बच्चा तो यही सोचदा ना, यही सोच रहे हो तुसीं भी कि 0 1 1.1 चल पई, कि 0 1 0 0 मतलब 0 एक प्रमेय संख्या है, कहते 0 प्रमेय है कि मैंने पहला की चार्ट बनाया सी, सारी जेड नूं मैंने कहाँ च ले लिया सी, प्रमेय च। इहदा मतलब 0 0 तो जेड दे विच हुंदी है, 0 किहड़ी संख्या, पूर्ण, पूर्ण की हुंदियां ने, संपूर्ण, संपूर्ण की हुंदियां सारियां प्रमेय। तो मतलब प्रमेय हैगी है, हाँ जी, हाँ जी है, हाँ जी है। वो कहे दसो भी किवें है, लिखो उन्होंने P/Q 0/1 कितना होंदा 0, 0/2 0, 0/3 0। लो जी P/Q के रूप च लिखा है P/Q, P/Q, P/Q। P का मतलब कितना हो गया 0, Q का 1, P का 0, Q का 2, P का 0, Q का जिन्ने मर्जी रूप लिख दो, क्योंकि 0 ਨੂੰ ਕਾਸੇ ਤੇ ਵੰਡੀਏ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 0। ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਉੱਤਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਂ ਹੈ, ਹਾਂ ਹੈ। ਜੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕੱਟ ਦਿੰਨੇ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਰੂਪ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ 0/1, ਇੰਨਾ ਲਿਖ ਦੋ ਬਹੁਤ ਹੈ 0/1। ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਕੀ ਲਿਖਣਾ, ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਂ ਹੈ ਰੂਪ ਕੀ ਹੈ 0/1, ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੜਾ ਪੇਪਰ ਚ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ 3 ਅਤੇ 4 ਵਿਚਕਾਰ
ਕਿੰਨੀਆਂ 6 ਪ੍ਰਮੇय ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਰਸਾਓ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦਿਖਾਉਣੀਆਂ ਨੇ 6 ਕਿਹਦੇ ਚ 3 ਚ ਤੇ 4 ਚ ਹੁਣ ਮੈਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਹਰੇਕ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਮੇय ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਬਟੇ 1 ਲਾ ਹੀ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਨਾਲੋਂ ਬਟੇ 1 ਲਾ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਲੱਭਣੀਆਂ ਨੇ 6 ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੱਧ ਲੈ ਲੈਣਾ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਲੈ ਲੈਣਾ 7 ਦੋ ਵਾਰੀ 7/7 ਲਿਖ ਦੋ ਵਿਚਾਲੇ ਕੀ ਪਾ ਦੋ ਗੁਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮੰਨੋ 3 7 21 1 7 4 7 28 1 7 7 ਹੁਣ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਨੇ 6 ਹਰ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਮੇਰਾ 7 ਹੀ ਹੈ ਆ ਦੇਖੋ 7 7 ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨਾ 21 ਇੱਥੇ 28 ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ 6 ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ 6 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਮੇय ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ 21 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ 22 23 24 25 26 ਤੇ 27 22 23 24 25 26 ਤੇ 27 ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੇਪਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੈੱਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨੀਚੇ 7 ਲਿਖਣੇ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਗੱਲ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਚਲੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ 3/5 ਤੇ 4/5 ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਲੱਭਣੀਆਂ ਨੇ 5 ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੱਭਣੀਆਂ ਨੇ 5 ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ ਦੇਖੋ ਨੀਚੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 5 ਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਲਓ ਗੁਣਾ ਕਹਿਣਾ ਕਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ 7 ਨਾਲ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 5 ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਦਾ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ 6 ਨਾਲ 6 3 18 5 6 30 24 30 ਉੱਪਰਲੇ ਦੀ ਗੁਣਾ ਉੱਪਰ ਨੀਚਲੇ ਦੀ ਨੀਚੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ 19/30 20/30 21 22 23 ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਜੀ ਹੁਣ ਚੌਥਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਰਟ ਹੀ ਸਿਖਾਤਾ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚਾਰਟ ਹੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਕਸ਼ਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਚੌਥਾ ਸਵਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਚੌਥਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਹੈਨਾ ਆਪਣੇ ਬਾਕਸ ਕੀਤੇ ਹੀ ਹੋਏ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ ਸੰਖਿਆ ਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ मतलब नेचुरल नंबर एक ही लेना मैंने होल नंबर पूर्ण संख्या पूर्ण सारे पता ना पूर्ण की होती है नेचुरल नंबर सारे विच की जुड़ जाता है 0 इन्होंने की किया प्राकृतिक संख्या पूर्ण होती है हाँ होती है सही की है कथन सही क्यों सही है क्योंकि पूर्ण दे विच तो नंबर ज्यादा होते हैं क्योंकि हरेक प्राकृतिक संख्या पूर्ण हुंदी है अते पूर्ण विच तां प्राकृतिक तो बिना 0 भी हुंदा है इन्नी एक्सप्लेनेशन की वैसे लोड़ नहीं सिर्फ आप इन्ना ही लिखना है भी क्योंकि जिहड़ी पूर्ण संख्यावां ने ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ 0 ਹੋਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਕਥਨ ਕੀ ਹੈ ਸਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੂਜਾ ਦੇਖੀਏ ਹਰੇਕ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਰੇਕ ਸੰਪੂਰਨ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੰਪੂਰਨ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਆ z ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਸੰਪੂਰਨ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਸੰਪੂਰਨ ਚ ਘਟਾਓ 2 ਲੈ ਲਈ ਕੀ ਇਹ ਪੂਰਨ ਹੋ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲੀ ਗਈ नहीं तो कथन की हो गया गलत क्यों घटाओ 2 आई लिख दो बस जी मैं लिखा घटाओ 2 संपूर्ण संख्या तो है पर पूर्ण नहीं है समझ लगी कि चार्ट दे विच तो जमा ही क्लीयर हो जाता अपना
ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਰਟ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਤੇ ਪੱਕੀ ਤੇ ਨਾ ਬਣਾ ਲਿਓ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਮੇୟ ਸੰਖਿਆ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੇୟ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੈ ਨਾ, ਰੈਸ਼ਨਲ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੱਡਾ 1/2। ਲਓ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸੰਖਿਆ ਦੱਸ ਦਿਓ ਅਗਲੇ ਨੂੰ। ਟੀਚਰ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਗਲਤ। ਕਿਉਂ ਗਲਤ ਹੈ? ਕਿਉਂ? 1/2 ਪ੍ਰਮੇय ਤਾਂ ਹੈ परंतु पूर्ण नहीं है। प्रमेय हैगी है, देखो प्रमेय हैगी है कि ये पूर्ण भी है। पूरी कितों है? एक ही है पूरी दा अध, पूरी तो हाफ अद्धी। इतने 3/4 भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, पूरा नहीं लिखना बस। तो समझ गए? एक नंबर बड़ी ईजी सी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਥਨ ਸਹੀ ਗਲਤ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਆਵੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਝਿਜਕ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਫੇਰ ਸਹੀ ਗਲਤ ਕਥਨ ਨੇ 1.2 ਅਭਿਆਸ। ਇੱਕ ਜੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਸਾਰਾ ਨਿਬੇੜ ਲਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਗਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਅਪਰਮੇय ਸੰਖਿਆ ਇੱਕ ਵਾਸਤਵਿਕ ਸੰਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। अपरमेय संख्या अपरमेय मैंने की चार्ट बनाया से, देखो ऐसा बनाया से चार्ट। इधरले पासे किहड़े लेते मैंने रैशनल, इधरले पासे किहड़े लेते सी हार्मोनिक्स। परमेय विच वाले दा जिहड़े बनने बनने ही बनने ने। ठीक है, ठीक है। ये किहड़े सी अपरमेय। चलो मैं छोटा करके अपर, परंतु सारे रियल तो हैगी है कि ना, वास्तविक तो है ही है। हरेक अपरमेय संख्या कहते वास्तविक होंगी है? हाँ होंगी है, हाँ जी होंगी है। क्यों? वास्तविक तो सारी ने, चाहे वो प्रमेय है चाहे वो अपरमेय है। ठीक है, कथन कारण लिख सकते हो क्योंकि हरेक प्रमेय ते अपरमेय दोवें संख्यावां वास्तविक होंदियां हैं। संख्या रेखा का हरेक बिंदु कहते जिहड़ी संख्या रेखा की अपनी हरेक बिंदु कोई मर्जी बिंदु ले लिया ਆਪਾਂ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵਰਗਮੂਲ m ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ m ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ m ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ ਸੰਖਿਆ। ਮੰਨ ਲਿਆ ਭਾਈ ਹੁੰਦਾ 4 ਲੈ ਲਈਏ, 2 ਹੋ ਜੂ, 3 ਲੈ ਲਈਏ, ਇੱਥੇ ਜੇ ਅੱਜ ਮੰਨ ਲਓ 1 2, ਜੇ ਵਰਗਮੂਲ 3 ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜੇ ਅੱਜ ਵਰਗਮੂਲ 3। परंतु की जे मैं घटाओ 2 का करना होवे, की तुसी अज तक कदे कीता घटाओ 2 का वर्गमूल? यही तो संख्यावां ने भी जिन्हां ते मास्क लग्या हुआ इन्हां दा जे आपां ने 10वीं तक भी नहीं पढ़ना भी इन्हां दा की हुंदा, उस तो बाद देखांगे आपां, उस तो वड्डे हो जाएंगे आपां। ठीक है, तां इहदा कथन की आ जूगा गलत। कारण की हो जू? क्योंकि संख्या रेखा दे उपर हरेक बिंदु आप m तां नहीं लै सकते क्योंकि उन्होंने नैगेटिव वाले भी हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि m किहड़ी संख्या प्राकृतिक, परंतु आप नैगेटिव का चक्कर पै रहा है इस करके नहीं लेना, जीरो के भी चक्कर पैंदा है। उन्होंने कहा m की है प्राकृतिक। हुण मान लो m आप जीरो ले ली, जीरो भी दिखाई जाता आप ये जीरो। ठीक है, जीरो का वर्गमूल जीरो, ये भी दिखाती गड़बड़ होंगी है, इस करके की है कथन गलत। हरेक वास्तविक संख्या एक अपरमेय होंदी है। वास्तविक आ सारियां वास्तविक ने जिन्नियां भी ने, की ने कहते अपरमेय। क्यों भाई? वो कहते आ नहीं, आ भी तो हैगियां ने नहीं। कथन की है गलत। हरेक नहीं होंदी, कुछ अपरमेय होंदियां ने, कुछ की होंदियां ने परमेय। जिवें मतलब मैंने ले लिया वर्गमूल 4 कितना हुंदा 2, किहड़ी संख्या परमेय। इन्हां दे मुताबिक तां कहंदे जिहड़े वास्तविक ने सारियां की ने अपरमेय। हुण इत्थे 5 ले लो, 5 की है परमेय। ये की कहंदे 5 वास्तविक है, 5 दा वास्तविक है कि अपरमेय भी है? नहीं, अपरमेय नहीं हैगी। वो मैं तुहानूं अगे होर क्लीयर कर दूं कि अपरमेय हुंदियां किहड़ियां ने, अगे क्वेश्चन अपने आने ने। कि सारियां
ਵੈਸੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਘੱਟ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਬਸ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਧਨਾਤਮਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ, ਧਨਾਤਮਕ ਮਤਲਬ ਜੋੜ ਵਾਲੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੂਹਰੇ ਜੋੜ ਲੱਗਿਆ, ਜੋੜ ਵੈਸੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਐ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੂਹਰੇ ਘਟਾਓ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਵਿੱਚੋਂ, ਦੇ ਵਰਗਮੂਲ ਅੱਪਰਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲਓ ਜੀ 1 2 3 4, ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਲਿਖ ਦੇਣਾ, 5 6 7 8 9, ਅੱਗੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਗਮੂਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅੱਪਰਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨਾ ਅਕਸਰ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਪਰਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ? 1। ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ? 2। ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਬਈ? 3। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ 9 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ 3 ਨਿਕਲੇ ਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਗਮੂਲ 4 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਗਾ? 2, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਪਰਮੇਯ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀਆਂ ਧਨਾਤਮਕ ਦੇ ਵਰਗਮੂਲ ਅੱਪਰਮੇਯ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੀਜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਖਿਆ ਰੇਖਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਗਮੂਲ 5 ਬਣਾਉਣਾ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੰਨੋ ਵੀ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਮੈਨੇ? ਵਰਗਮੂਲ 5। ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਵਰਗਮੂਲ 5 ਕੀ ਹੁੰਦਾ? 1 ਜੋੜ 4। ਕਈ ਬੱਚੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨੌਵੀਂ ਵੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਹਜੇ ਵੀ ਦਿੱਕਤ। 1 ਕਿਹਦਾ ਵਰਗ ਹੈ? 1 ਦਾ। 4 ਕਿਹਦਾ ਵਰਗ ਹੈ? 2 ਦਾ। 1 ਦਾ ਵਰਗ 1, 2 ਦਾ ਵਰਗ 4। ਬੜਾ ਈਜੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਦੁਆ ਕੁਛ ਐ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਲੰਬ ਦੀ 2 ਜੋੜ ਆਧਾਰ ਦੀ 2 ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੇ ਆਹ ਥਿਊਰਮ ਬਣਾਤੀ ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵਰਗ ਜੇ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਵਰਗਮੂਲ ਜਾ ਜੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਥਿਊਰਮ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਆਪਣੇ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ। ਆ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਮਤਲਬ ਕਰ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਮੈਨੇ ਵਰਗਮੂਲ ਲੈ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਨ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਲੰਬ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 1। ਆਧਾਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 2। ਬਣ ਗਈ ਗੱਲ। ਆਧਾਰ ਕਿੰਨਾ ਲੈ ਲਓ? 2 ਤੇ ਲੰਬ ਕਿੰਨਾ ਲੈ ਲਓ? 1। ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸਕੇਲ ਨਾਲ, ਇੰਨੇ ਇੱਥੇ। ਲਓ ਜੀ ਲੈ ਲਿਆ 1 ਮੈਨੇ, ਮੈਂ ਲਾਈਨ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਊ। ਕਿੰਨਾ ਲੈ ਲਿਆ ਮੈਨੇ? 1। ਬਸ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ। ਪ੍ਰਕਾਰ ਖੋਲਣੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ? ਇੱਥੇ ਸੂਈ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਰ ਖੋਲ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਖੋਲ ਕੇ ਬਸ ਸਿੱਧਾ ਕਰਕੇ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੇਰੀ ਘੁੰਮ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਕੱਟ ਗਈ ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਕੱਟ ਗਈ। ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ? ਵਰਗਮੂਲ 5। ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ? ਵਰਗਮੂਲ 5। ਹੈ ਨਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ। ਕੋਈ ਆ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਇਹਦੇ 'ਚ 1 2 ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਥੋੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਵਰਗਮੂਲ 2 ਦਿਖਾਓ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੌਖਾ। ਕਿਹੜਾ ਦਿਖਾਉਣਾ? ਵਰਗਮੂਲ 2। ਬਸ ਰੂਪ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਉਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ। 1 ਜੋੜ 1, 1 ਦਾ ਵਰਗ 1 ਦਾ ਵਰਗ। ਲੰਬ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਆਧਾਰ। ਲੰਬ ਵੀ 1, ਆਧਾਰ ਵੀ 1। 1 ਲੈ ਲਿਆ, ਉਧਰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, 1 ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ। ਲੰਬ ਉੱਪਰ ਨੂੰ, ਆਧਾਰ ਪੈਵੇਂ ਲੋ, ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦੋ, ਪ੍ਰਕਾਰ ਖਿੱਚੀ, ਜਿੱਥੇ ਕੱਟ ਗਿਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰਾ? ਵਰਗਮੂਲ 2। ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਵਰਗਮੂਲ 2। ਜੇ ਵਰਗਮੂਲ 3 ਆ ਜੇ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜੂ? 1 ਜੋੜ 2। 1 1 ਦਾ ਵਰਗ, 2 ਕਿਹਦਾ ਵਰਗ ਹੈ? ਉਲਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵਰਗਮੂਲ 2 ਦਾ। ਵਰਗਮੂਲ 3 ਚ ਥੋੜਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗਮੂਲ 2 ਖਿੱਚਣਾ ਪਊ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਫੇਰ ਲੈ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦੋ, ਬਸ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਵਰਗਮੂਲ 3। ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਜਮਾਤ ਲਈ ਕਿਰਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਵਰਗਮੂਲ 2 ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਲੰਬ ਖਿੱਚ ਲੈਣਾ ਏਦਾਂ 1, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਵਰਗਮੂਲ 3, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲੰਬ ਖਿੱਚ ਲੈਣਾ ਏਦਾਂ ਲੰਬ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ, ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਵਰਗਮੂਲ 4। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣੀ ਚੱਲੂ, ਐਂ ਚ ਲੱਗੂ ਜਿਵੇਂ ਮੱਕੜੀ ਨੇ ਜਾਲਾ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ।
ਇੰਨਾ ਲੋਡ ਨਹੀਂ, ਪੇਪਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ, ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕੰਜ਼ਿਊਮਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਪਰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਕਲਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਇਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸੰਖਿਆ ਰੇਖਾ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ ਥਿਊਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਬਸ 1/3 ਨੰਬਰ ਤੇ ਚੱਲੀਏ। ਪਹਿਲੀ ਸਵਾਲ ਹੈ 36/100, ਫਿਰ 1/11, ਫਿਰ 4 से 1/8। ਮੈਂ ਉਹੀ ਤਿੰਨ ਰਕਮਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਲਈਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਸ਼ਮਲਵ ਪ੍ਰਸਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਦਸ਼ਮਲਵ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣਾ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ। 36/100 ਦੋ ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿੰਨੇ ਛੱਡ ਕੇ ਲੱਗੂ, 2 ਛੱਡ ਕੇ। ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਮਗਰ ਲਾ ਲਿਆ ਮੈंने, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਧਰ ਇੱਧਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 0.36। ਤਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰੂਪ ਆ ਜਾਣਾ, ਸ਼ਾਂਤ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੂਗਾ, ਇਹ ਨਾ ਹਿਲ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤ। 1/11 ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਚਲੋ ਜੀ ਵੰਡ ਲੈਂਦੇ ਆ। 1 ਅੰਦਰ 11 ਬਾਹਰ, ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਜਾਂਦੀ ਕੀ ਲਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕੀ ਲੱਗੀ 0, ਫਿਰ 1 0 ਹੋਰ ਤਾਰੀ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਗਿਆ 9 ਤੇ, 11 9 99, ਕੀ ਆ ਗਿਆ 1। ਉਹ ਫੇਰ 1 ਆ ਗਿਆ, 1 ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਫੇਰ ਆ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, 0 ਫੇਰ 0 ਲੱਗ ਗਈ, ਫੇਰ 0, ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਗਿਆ 9 ਤੇ, ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਐਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਾਰੀ ਕਰੀ ਚੱਲੀਏ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਇਹੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਫੇਰ 0 9, ਫੇਰ 0 9, ਫੇਰ 0 9, ਮੁੱਕੂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣਾ, ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਚੱਲੂਗਾ 0.999। ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਾਂਗੇ 0.09। ਬਾਰੀ ਵਾਰੀ ਆ ਰਿਹਾ ਭਾਈ, ਤਾਂ ਮੈंने ਕੀ ਲਾਤਾ, ਬਾਰ ਲਾਤਾ। ਬਾਰੀ ਵਾਰੀ, ਬਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਰੀ ਬਾਰੀ, ਮੈਂ ਢਾ ਦਿੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਆ ਵੀ ਸਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆ ਕਿੰਨਾ ਬਣਦਾ ਦੇਖੋ ਭਾਈ, 4 × 8 ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਭਿੰਨ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। 8 ਚੌਕਾ 32 + 1 ਕਿੰਨਾ ਬਣਦਾ, ਵੈਰੀ 33/8। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਵੰਡ ਕੇ, 33 ਵੰਡੋ 8, 8 ਚੌਕਾ 32, ਕਿੰਨੇ ਬਚ ਗਏ 1, ਨਾ ਜਾਂਦੀ ਲਾਈ 0, ਇੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਦਸ਼ਮਲਵ। 8 × 8 2 20 2 16 4 0 5 25 40 ਲੱਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਉੱਤਰ ਆ ਗਿਆ 4.125। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਂਤ। ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਭਾਈ, ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪਰੰਤੂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਵੀ ਕਹਿਣੇ 'ਚ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਦਮੰਦ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਹੈ ਅਸ਼ਾਂਤ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ, ਸ਼ਾਂਤ ਆਵਰਤੀ। ਵੈਸੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਦੱਸਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇੰਨਾ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਬਹੁਤ ਹੈ। ਅਸ਼ਾਂਤ ਕੀ ਹੈ, ਅਸ਼ਾਂਤ। ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ। ਜੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਐ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ 3 ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਨਾ ਸਮਝ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਝਾ ਦਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 1/7 ਦਾ ਮੁੱਲ 0.142857 ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੰਬੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੰਡਿਆ ਸੀ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ। 2/7 ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊ, 3/7 ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊ। ਹੁਣ ਆਇਆ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਬਹੁਤ ਪੁੱਛੇ ਨੇ ਨਾ, 2/7 ਕੀ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲ ਚ, 2 × 1/7, ਬਸ 2 ਦੀ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜੂ, ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ 7 2 14, ਇੱਥੇ ਲਿਖਦਾ ਨੀਚੇ 14 1 7 5 8 2 0. ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੀ ਲੱਗੂਗਾ, ਬਾਹਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਾਰੋਂ ਵਾਰੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਰੂਪ ਸੀ ਵੈਸੇ, ਅਸ਼ਾਂਤ। ਤੁਹਾਡੀ ਥੋੜੀ ਰੀਕੈਪ, ਕਿਹੜਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਅਸ਼ਾਂਤ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਲਈ 3/7 ਨੂੰ 3 ਵਾਰੀ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, 4/7 ਨੂੰ 4 ਵਾਰੀ,
5/7 ਨੂੰ 5। ਆਹ ਵਾਲਾ ਸਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ P/Q ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਓ ਇਹਨੂੰ ਗਾਚ ਦਰਸਾਉਣਾ ਹੈ P/Q ਦੇ ਰੂਪ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ x ਲਿਖ ਦਿਓ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੀ ਹੈ x। ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਰ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਅੱਖਰ ਨੇ? ਓਨਲੀ 1। ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦੋ? ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਦੋ ਨੇ, ਇੱਕ ਖੱਬਾ ਇੱਕ ਸੱਜਾ। 10 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 12 2 ਹੁੰਦੀਆਂ ਫਿਰ ਮੈਂ 2 ਵਾਰੀ ਕਰਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ? ਇਹਨੂੰ 10 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ 10x, ਇਹਨੂੰ 10 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਬਣੂ ਬਾਈ? ਤੇ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿੰਨੇ? ਇੰਨੇ ਛੀਕੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ 10 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਦਾ, ਪੁਆਇੰਟ ਕਿੱਧਰ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਸੱਜੇ। ਕਿੰਨਾ ਸੱਜੇ ਜਾਊ? 1 ਸੱਜੇ। ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ? 6 6 6 ਇੰਨਾ। ਹੁਣ ਅਸਮਾਨ 'ਚ ਬੇਟਾ ਤਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਬੋਲਿਆ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਅਣਗਿਣਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ 2 ਤਾਰੇ ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੋੜ ਲਏ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਤਾਰਾ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੋੜ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਛੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੋੜ ਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਛੀਕੇ ਕਿੰਨੇ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤਾਂ ਬਾਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਛੀਕਾ ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੋੜ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਛੀਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਵੀ ਅਣਗਿਣਤੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਲਾਤਾ ਉੱਤੇ? 12। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆ ਰਕਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਆ ਰਕਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੋਟੀ ਘਟਾ ਦਿੰਦਾ, 2 ਵਿੱਚੋਂ 1 ਘਟਾ ਦੇ। 2 ਚੋਂ ਕੀ ਕਰ ਦੋ? 1 ਨੂੰ ਘਟਾ ਦੋ। ਤਾਂ 10 ਚੋਂ 1 ਕੱਢਿਆ, 9 ਰਹਿ ਗਿਆ x। ਮੈਂ ਲਿਖ ਦੇਣਾ 6.6 ਘਟਾਓ 0.6। ਹੁਣ ਦੇਖੀ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਕੀ ਹੈ? 6। ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਕੀ ਹੈ? 6। ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂ, ਐ ਲਾ ਲਓ, ਐ ਹੋ ਜੂ। ਤੁਸੀਂ ਐ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ? 6। ਕਿਉਂਕਿ ਆ 6 ਤੇ ਆ 6 ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਆਪਸ ਚ ਖਤਮ। 6 ਤੋਂ 0 ਕੱਢੇ, ਅਣਗਿਣਤ ਤਾਰੇ ਸੀ, ਵਿੱਚੋਂ ਅਣਗਿਣਤੀ ਤੋੜਤੇ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ? x 6/9। ਜੇ ਕੱਟਦਾ ਤਾਂ ਕਟਾ ਦੇਣਾ, ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। 3 ਦੂਣੀ 6, 30 9। ਕਿੰਨਾ? 2/3। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਹਟਾ ਦਈਏ? ਯੈਸ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਨਾ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਜੂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣਾ, x = 0.47। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏ ਆਪਣਾ ਵੀ ਐ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਾਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂ? ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ 10 ਨਾਲ। ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਕਿੰਨਾ ਗੁਣਾ ਕਰਤੀ? 10। ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ? 10x। ਇਧਰ 4.7। ਉਹ ਸਾਦੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਦੇ ਅਣਗਿਣਤ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ 12 ਹਟਾ ਦੀ, ਅਣਗਿਣਤ ਬਣ ਗਏ। ਹੁਣ ਅਣਗਿਣਤ ਹਟਾ ਦੋ, 12 ਲਾ ਦੋ। ਹੁਣ ਅਣਗਿਣਤ ਨੇ, ਅਣਗਿਣਤ ਹਟਾਤਾ, 12 ਲਾਤੀ। 12 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬੇਟਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਅੱਖਰਾਂ ਮਗਰ ਬਾਰ ਹੈ? ਇੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਬਾਰ, ਇੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਬਾਰ। 2 ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕਰ ਦੋ? 1 ਘਟਾ ਦੋ। 2 ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਘਟਾ ਦੋ? 1। 2 ਦਾ ਮਤਲਬ 2 ਨੰਬਰ ਚੋਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਘਟਾ ਦੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਘਟਾ ਦੋ। 10x ਘਟਾਓ x। 4.77 ਘਟਾਓ 0.47। ਲਓ ਜੀ 12 ਲਾ ਦੋ। ਉਲਝਣਾ ਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ? 9। 4 ਚੋਂ 0 ਕੱਢੀ 4 ਪੁਆਇੰਟ, 7 ਚੋਂ 4 ਕੱਢੇ 3। ਆ ਅਣਗਿਣਤ ਸਾਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਣਗਿਣਤ ਸਾਦੇ ਕੱਢ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਨੂੰ ਕਰੂ ਥੋੜਾ ਔਖਾ, ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟ ਹਟਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਲਾਦਾ? ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਮਗਰ ਕਿੰਨੇ ਅੱਖਰ ਨੇ? 1। ਜੇ 1 ਅੱਖਰ ਮਗਰ 10 ਲੱਗਦਾ। ਹਾਂ ਕਨਿਸ਼ਕਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬੋਲ ਪਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਦਾ? x ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ? 43 ਵੰਡੋ 10। 9 ਵੀ ਇੱਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਵੱਡੇ ਬਣ ਗਏ 43/90। ਕਿੰਨਾ ਉੱਤਰ ਆ ਗਿਆ? 43/90। ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ। 9th ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਟਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਔਖਾ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਥਿਓਰੀਟੀਕਲ ਕੰਮ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੁੱਲ ਬਟਾ ਫੁੱਲ ਨੰਬਰ ਦਿਵਾਉਣਗੇ, ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪ ਲੋਕ ਪਾਉਣੇ ਵੀ ਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਸਮਝਾ ਦੇਣਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ? ਗਿਣਿਆ ਬੜਿਆ
1 2 3 किन्ने दे बार लगे मतलब 3 ते तो किन्ने ना गुणा कर 1000 1000x आ इधर ਨੂੰ ਖਿਸਕ ਗਿਆ 001.001 ਹੁਣ 001 ਦਾ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 001 001 001 ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ मैंने ਐਵੇਂ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨਾ ਨੰਬਰ ਬਣ ਗਿਆ 2 ਵਿੱਚ 1 ਘਟਾ ਕੇ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ 1 मैंने ਘਟਾਤਾ 1000 ਚ ਘਟੀਏ 999x 1 1 ਚੋਂ 0 ਕੱਢਿਆ 1 ਆ ਸਾਰਾ ਘਟ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਕਰ ਲਿਓ ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ x ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ 1/900 x ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਲਿਖਣਾ ਲਿਖ ਦੋ ਵੀ x ਕਿੰਨਾ ਸੀ 0.001 ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਲਝਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਚੌਥਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜੂ थोड़ी जी होगा भी अलग ना की हो गया x बराबर 0.999 बारी बारी मैं बाहर लाता बारी बारी हटाता गुणा करती सिर्फ समझा ही रहे हैं जो लोग घटावांगे 2 - 1 ऐ लिख दिया करो 9x 9 तो 0 कटी 9 खत्म ही है 9 च 9 खत्म हो गए तो x का मतलब कितना है 9/9 कितना बन गया जी ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਿਆ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ 0.99999 ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਵਾਰੀ 9 ਲਿਖਤਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੈਸੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਹੈ 0.9 ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਦੇਖੋ 1 ਦੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਨੇੜੇ ਆ 0.1 ਦਾ ਫਰਕ ਸੀ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ 0.1 ਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਇਆ ਹੋਰ ਲਾਦਾ 0.01 ਦਾ ਇੱਕ ਨਇਆ ਹੋਰ ਲਾਤਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਫਰਕ ਰਹਿ ਗਿਆ 0.001 ਦਾ ਮਤਲਬ ਐਂਡ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਜੂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ੀਰੋ ਨੇ ਫਿਰ 1 ਆਉਣਾ ਐਂਡ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਐਡੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਮਗਰ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਐਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਹੈ ਜਦੋਂ 0 ਇੰਨੇ ਵਾਰੀ ਨਾ ਆ ਜੇ ਉਹ 1 ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਜਾਂਦੀ 1 ਬਣ ਜਾਂਦੀ 1/17 ਦੇ ਦਸ਼ਮਲਵ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਸ਼ਮਲਵ ਵੀ 0 ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਆਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਚ ਕਿੰਨੇ ਅੱਖਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਬੇਟਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਰੇ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆ ਕਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਅਭਾਜ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨੇ ਤੇ ਵੀ ਵੰਡੋਗੇ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਵੰਡ ਕੇ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚ ਕਿਸੇ ਚ ਵੀ जी 1/11 सी तो उत्तर कितना आया सी 0.09 2/11 सी या 13 सी किसी च भी 1/7 का भी ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ 0.14285 ਕਿੰਨੇ ਅੱਖਰ ਸੀ 6 ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ 100 ਇੱਕ ਘੱਟ 17 ਘਟਾਓ 1 ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ 16 ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ 16 ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੰਡ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਬੋਰਡ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜੂਗਾ ਵੰਡਾ ਲੱਗੂ ਇੱਥੇ ਜੇ 5 ਰਕਮਾਂ ਦੇ ਆ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੰਡ ਲਿਓ ਕਾਪੀ ਤੇ ਲੰਬੀ ਵੰਡ ਚੱਲਿਓ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਕੀ ਵੰਡਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ ਵੀ ਕਿ 6ਵੇਂ ਸਵਾਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਸ਼ਾਂਤ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਬੇਟਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣ 2 ਤੇ 5 किन्ने होने जिन्ने मर्जी हो 2 की घात p 5 की घात q मतलब जिन्ने मर्जी दुए होण जिन्ने मर्जी पांजे होण चाहे a होवे चाहे होवे उदों जिहड़ा रूप हुंदा की हुंदा वो शांत हुंदा आपां इन्ने सवाल कीते ने देखो पहला कीता सी 36/100 100 100 किवें होंदा 2 दूनी 4 4 5 20 20 5 100 रूप की आया सी शांत किन्ने दुए 2 किन्ने पांजे 2 फिर अपने कोले सी 33/8 8 मतलब 2 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 मतलब शांत कदों हुंदा जदों हर विच की होण 2 ते 5 उस तो बाद इन्हां चों ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है यही पूछा उन्होंने भी कोई 3
मतलब वो संख्यावां लिखो जी अनावर्ती हो। एक बार मैं माड़ा जिहा लिखिया सी भी अशांत किहड़ा गा, अशांत दो तरह का हुंदा है, आवर्ती अनावर्ती। आवर्ती बेटा तुसीं कर ही चुके, जिहदे उत्ते बार लगदा है, की लगदा है बार, ये की है आवर्ती। अनावर्ती बार का मतलब जिवें कहंदा वा कोई बच्चा ड्रिंक करदा जां बंदा ड्रिंक करदा एक पैग पींदा, कोई रौला नहीं गौला नहीं कुछ नहीं कर रहा, बिल्कुल शांत है बंदा। आपां भी चलो ऐ कह दिंदे भी कोई गल नहीं भी ये बंदा खराबी नहीं करता, पर एक बंदा पी के डिग रहा है, गंद पा रहा है, लड़ रहा है, वो की है अनावर्ती। रिपीट कर रहा अखर पता नहीं की होई जांदा है, जिवें मान लो उत्तर आ जाए 0.1 4 3 5 6 2, कोई बच्चा नहीं दस सकता भी दो की एक करूँगा, क्योंकि पता ही नहीं, इन्हां कोई पैटर्न नहीं है, नहीं कुछ नहीं है, रिपीट नहीं हो रहे। ये किहड़े ने कहने इदां दे कोई अखर दसो। मैं तुहानूं होर क्लीयर करता, अनावर्ती किहड़े हुंदे ने अपर में, बस सीधा याद रखना है। अनावर्ती किहड़े हुंदे ने जिहड़े की होण अपर में, मतलब हुण तक कोई दिक्कत नहीं मुक गई। अपर में आपां नूं पता ही किहड़े हुंदे ने, वर्गमूल 2 वर्गमूल 3 वर्गमूल 5, ठीक है, ये सारे किहड़े ने अशांत अनावर्ती। बस आही तिन्ने लिख दिओ, मैं कहना गल ही खत्म है। बुक के मगर चाहे कुछ लिखा हो तुसीं ये लिख दोगे, ਤੁਹਾਡਾ गलत नहीं होगा। 5/7 ਅਤੇ 9/11 विचकार तीन संख्यावां पूछा, 5 अंदर 7 बार, पॉइंट 50 49 1 बच गया 7 10 1 7 3 30 4 28 2 0, ठीक है। कितना आ रहा है, मान के चलो 0.71 तो कुछ बड़ा आ रहा है, तो की लिख दो तीन संख्या में 0.72 7 2 0 7 2 2 0। मैं कोई रूप नहीं ले रहा, वही लिखी है ना, लो तीन लिख दो, की बन गई पहली अपर में 0.73 73 0 73 0 0 0, लो जी ये भी बन गई अपर में 0.74 74 0 74। क्यों? क्योंकि जी 9/11 की वो मैंने पता भी रकम बहुत वड्डी है, वो लगभग कितनी है 0.8 तो वड्डी है, तो मैं कितना लिख रहा है तक 0.7 ही लिख रहा है, सिंपल लिख सकते हैं जी, ज़्यादा मत्था मारने की लोड़ नहीं। मैं थोड़ी वीडियो की लेंथ ही है भी ज़्यादा वड्डी ना बने, इस करके नहीं ज़्यादा मत्था मार रहे। 9वां सवाल है, ये जरूर पूछ लेंगे ने 1 नंबर भी अपर में है कि प्रमेय है। वर्गमूल 23 वर्गमूल 225 0.3796 7.4 7 8 4 7 8 1.0 1.10 1 2 0 1 3 0, पता नहीं कितनी बड़ी रकम। चलो ये की है बेटा 23 का वर्गमूल करे सुने आप कटिया नहीं, सुने नहीं तो केड़ी है अपर में 225 सुनिया कदे? हाँ जी सर, एक बार किन्ने सुनिया सी जी 15 15 225 मुल किन्ने 15 ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ परिमेय। ये तो बेटा दशमलव च है ते कोई बार नहीं कुछ नहीं, तो सीधी जी गल है किहड़ा परिमेय। हुण देखो ये की कर रहा है 4 7 8 4 7 8, ठीक है। ਇਹਦਾ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣੂ, ਕੋਈ ਪੈਟਰਨ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇ 4 7 8 ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲਿਖਿਆ ਦੋ ਵਾਰੀ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹਨੇ ਆਉਣਾ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਐਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੇय ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਾਂਗੇ ਅਪਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨਾ ਸੀ 10, ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ 100, ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਿਹੜੀ बस इदा वर्गमूल वाले देख लेना, जो वर्गमूल निकलता फिर वो प्रमेय है, जो नहीं निकलता तो अप्रमेय। इतने ना जी पाई पूछ लेंगे ने भी पाई की है, इनू याद रखना है किहड़ा गा अपर में, कन्फ्यूज नहीं हो जाना 22/7 जाना 3.14 ये किहड़े मुल ने, जिवें मैं लिखिया जाने रियल नहीं है, असली नहीं है, ये मन्ने हुए ने। ਇਹਦਾ ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਮੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 3.14 1 5 9 2, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖ ਲਓ, ਇਦਾਂ ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਅਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਾ ਹਜੇ ਚ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੈਸੇ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਾਫੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਲੈਕਚਰ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ 3.765 ਦਰਸਾਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਸੰਖਿਆ ਰੇਖਾ ਲੈਣੀ 0 1 2 3 4 ਕਿੱਥੇ ਆਊਗਾ ਬੇਟਾ 3 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ 4 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਾਊਗਾ ਮੰਨ ਲਓ ਕਹਿੰਦੇ 10 ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਇੱਕ ਲੈਂਜ ਜਿਹਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਹਨਾ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਵੱਡਾ ਕਰ ਲਿਆ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨਾ 3.7 3.8 ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੁਣ 3.7 3.8 ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਕਰ ਲਿਆ 3. ਇੱਥੇ ਜਾ ਜਾਓ ਆਪਣਾ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ 3.76 ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ 3.7 ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਲਓ 3.76 3.77 ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਈ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਚਕਾਰ 3.765 ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਨਾ ਬੜਾ ਫੋਕਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਦਿਸ਼ਾਮਲਵ ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸੰਖਿਆ ਰੇਖਾ ਤੇ ਆ ਸਕੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜ਼ੂਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿੰਗਰ ਨਾਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਉਦਾਂ ਨਾ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਨੇ 1.5 ਨੰਬਰ टाइम अपना वेस्ट हो गया मैं इकट्ठी सामने लिखते 3 4 एक आगे तो 2 पाई ये कहते तो सभी प्रमेय ने कब प्रमेय ने बेटा आ केड़ी है प्रमेय केड़ी है अप्रमेय प्रमेय छोटा करके लिख देना ये आड़े वाली है अप्रमेय प्रमेय दे विचों जे मैं अप्रमेय घटाऊंगा तो जेडी संख्या बचूगी वो भी की होगी अप्रमेय ठीक है शांत बंदा भी शांत बंदे दे नाल लग के अशांत हो गया ये मान लो ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਆਹੀ ਰਕਮ ਜੋੜਦੀ ਹੈ ਆਹੀ ਰਕਮ ਘਟਾਉਂਦੀ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਬਾਰੇ ਵਰਗਮੂਲ 7 ਨਾਲ ਵਰਗਮੂਲ 7 ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਘਟ ਗਿਆ ਕਿਹੜਾ ਰੂਪ ਬਣ ਗਿਆ p/q ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈ ਥੋੜਾ ਤਾਂ ਹੀ ਫਸਟ ਪ੍ਰਮੇय ਬਟੇ ਅਪਰਮੇय ਪ੍ਰਮੇय ਬਟੇ ਅਪਰਮੇय ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਗਏ पहले ही दस्या ऐदा की दिक्कत आ जाए आपस में उन्होंने कोई संधि ना हो तो अशांत बंदा हमेशा शांत बंदे की भी शांति नूं खराब कर हुण पाई की है 2 की गुणा हो रही है अपर में नाल उन्हें भी की रहना है अपर ठीक है आ संख्या अपर में है 1 2 पहली चौथी ते पंजवीं की बन गई अपनी अपर मतलब काफी कुछ तुम सीख रहे हो पूरा लेक्चर जरूर देखियो क्योंकि अगली नंबर ही बहुत इंपॉर्टेंट ते सौखी है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਨੰਬਰ ਜਾਂ 6 ਨੰਬਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1.5 ਚੋਂ ਤੇ ਮਨੋ ਮੁਫਤ ਦੇ ਨੰਬਰ ਨੇ ਸਰਲ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੋ ਰਕਮਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ ਦੋ ਰਕਮਾਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਦੋ ਰਕਮਾਂ ਨੇ ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਦੋ ਰਕਮਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੋ ਦੀ ਦੋ ਰਕਮਾਂ ਗੁਣਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਰਕਮਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ 4 2 ਗੁਣਾ 2 बराबर है 4 याद रखना चाहे अगे जुड़ के वो 3 ही रह जाए या 2 ही रह जाए या 1 ही रह जाए पहला मैं ये तो स्टार्ट करूंगा इनू मैं ये को लेके जाना 3 दूनी 6 फिर ऐसे नू मैं ऐसे को ले गया 3 गुना ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ 2 ਕੋਲ 2 ਵਰਗਮੂਲ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵਰਗਮੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਰਕਮਾਂ 3 ਵੀ 2 ਵੀ ਤਾਂ ਵਰਗਮੂਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 6 मैंने ध्यान नाल देखिया ये 6 है अंक क्या पूरा ये 3 दे नाल की है वर्गमूल तो ये 2 नाल की है वर्गमूल मतलब अड्डो अड्ड रकमां ने तां की है मेरे कोल ये अड्ड है 2 अंदर है 3 6 कुछ नहीं होना तो आंसर आ गया बस
ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਦੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ 6ਵੀਂ 7ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, 8ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਏ ਬੀ ਏ ਜੋੜ ਵੀ ਏ ਘਟਾਓ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਏ ਕਾ ਲਿਖਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਰਕਮਾਂ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਤਿੰਨ ਤਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਸੀ, ਏ ਜੋੜ ਬੀ ਏ ਘਟਾਓ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਏ ਦੀ 2 ਘਟਾਓ ਬੀ 3 ਦੀ 2 ਘਟਾਓ ਵਰਗਮੂਲ 3 ਦੀ 2 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 9 ਵਰਗਮੂਲ 3 ਦੀ 2 ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਾ, ਇੱਥੇ ਕਾੜੀ ਲਾ ਦੋ, ਵਰਗਮੂਲ ਤੇ ਵਰਗ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਬਚ ਗਏ 9 ਚੋਂ 3 ਕੱਢੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 6। ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਕੰਮ ਸੀ, ਤਾਰ ਲਓ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤਾਰੀਏ ठीक है। वीडियो पॉज करके बेटा लिख लेना। अगला सवाल चौथा है, बिल्कुल दूजे नाल दा, वो अपन नहीं करते, तीजा करा देना। ये नहीं लगता जिवें ए जोड़ बी का वर्ग लिखा हो, की फार्मूला कीता सी 6वीं 7वीं 8वीं 8वीं वाले याद रखते हैं, ए दी 2 जोड़ बी दी 2 जोड़ 2 ए कितना है बी कितना है जोड़ 2 ए बी 5 वर्ग कट गया 2 2। मैं दसे ने वर्गमूल के अंदर ही जो दोनों रकम होण तो अंदर ही गुणा हो जाती है, 5 दूनी 10, ये दोनों इक्को जिहियां ने जुड़ जाणगियां। ठीक है, समझ लग गई तुहानूं। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, और नंबर ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਟੌਪਿਕ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਏ ਸਾਰੇ। ਦੇਖੋ ਬੇਟੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਮ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਨਾ, 5th ਸਮ ਹੈ, ਹਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮੇਯੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮੇਯੀਕਰਨ। ਹਰ मतलब ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਰਕਮ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਹਰ। ਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, प्रमेय होने चाहिए, मतलब पूरी रकम होनी चाहिए, ये वर्गमूल जानी होना चाहिए। तो सिंपल की करना है, जिन्ना नीचे और नहीं ऊपर ना गुणा कर दो, बस 1 गुणा वर्गमूल 7, वर्गमूल 7 का की बन गया वर्ग, वर्ग के वर्गमूल की हो गए कट के आंसर की बन गई उत्तर आ गया। इन्ना ही काम सी, सिर्फ ज्यादा टेंशन नहीं लेनी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਦੇਖਣਾ, ਇਹਦੇ ਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਦਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਜਿਵੇਂ a ਘਟਾਓ b ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ ਪਲੱਸ ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਹੋਵੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਟੈਪ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ 4 ਨੰਬਰ ਜਾਂ 6 ਬਿਲਕੁਲ 100% ਕਨਫਰਮ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਲਿਖੇ, ਸਿਰਫ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਬਦਲ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਬਦਲ। ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕਿਹੜੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਪਾ ਦੋ, ਘਟਾਓ ਹੈ जोड़ पा दो, बस एक दी गुणा की कोई फर्क ही नहीं पैना, इतने गुणा की ए घटाओ भी ए जोड़ भी, ए दी 2 बी दी 2, विचाले की होंगे घटाओ, वर्ग वर्गमूल वर्ग वर्गमूल, कितना आंसर आ गया। बट एक लिखना लिख दो, नहीं लिखना तुसी देखो हुण एक लाइन का जे सम है, मैं ये भी गलत करदा पेपर दे विच, तां अगर मैं हकदार नहीं हाँ 9वीं चों पास होंदा, थोड़ा इस गल का ध्यान रखियो। बड़ा सौखा सवाल है ते बड़े बच्चे इहनूं फिर भी गलत करे आउंदे ने, तुसीं नहीं करना जिन्हां ने मेरी वीडियो देखी है, ठीक है। याद करोगे पेपर करते वक्त भी हाँ सर दी वीडियो देखी सी ते मैं गलत नहीं कीता, इदां दे सम एक होर है सिर्फ तुहाडी प्रैक्टिस वास्ते। हाँ बोलो भी की करिए हुण आपां, यही रकमां लिखो, निशानी केड़ी पहला जोड़ सी और केड़ी लानी है घटाओ, एक दी गुणा कीती उम्मी आ गया, वर्गमूल 5 का वर्ग घटाओ 2 का, इत्थे घटाओ ही आनी है क्योंकि एक्चुअल च ए दी 2 घटाओ वर्ग वर्गमूल वर्ग, उत्तर आ गया ਤੁਹਾਡਾ। फिर नहीं करना 5 घटाओ 2, बिल्कुल हार्डली 15 तो 20 सेकंड लगते काम सवाल करने च। अगला सवाल देखो,
ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਰੱਬ ਕਰਦਾ, ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਫਸੀ ਜਾਊਗਾ ਉਹੀ ਰਕਮ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਦੁਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਉਰੇ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਵੀ ਨੀਚੇ ਵੀ। ਕਦੇ ਐਂ ਨਾ ਵੀ ਨੀਚੇ ਲਿਖ ਲਓ ਉੱਪਰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਅੱਛਾ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ, ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਉੱਪਰੋਂ ਵੀ ਰਹਿ ਜੂਗਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਨੀਚੇ ਇਹਦਾ ਵਰਗ ਘਟਾਓ 2 ਦਾ ਵਰਗ, ਇਹਦਾ ਵਰਗ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ 7, ਇਹਦਾ ਵਰਗ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ 4, 7 ਨਾਲ 4 ਕੱਢੀਏ 3, ਕੀ ਆ ਗਿਆ। बहुत ही ज्यादा इजी सामने, कुछ भी नहीं है। वर्ग किया 5 घटाओ 2 3, ऊपर वही रह गया। वर्गमूल 7 जोड़ 2 आंसर चों भी आ जाना, 7 का वर्ग, वर्ग के वर्गमूल कट के 7 घटाओ 2 दूनी 4, 7 4 कटे कितना आ गया। वीडियो की लेंथ थोड़ी लंबी हो रही है तो इच्छा सी पहला पार्ट 1 पार्ट 2 बना दिए, पर तुहाडे लई यही है भी कोई औखे सौखे देख लियो, नंबर भी लेने आप। लास्ट अभ्यास है, बड़ा सौखा है, कोई दिक्कत ही नहीं आनी तुहानू। लो जी मैं सारे इकट्ठे लिख देना, क्योंकि ये वाले समटाइम मुफ्त के नंबर नहीं, पेपर च असीं पावांगे भी, देखांगे तुसीं करदे हो नहीं करदे, तुहाडे क्विज च भी पावांगे ऑनलाइन च। 2 लिखिਆ 2 रकम है लभ लो जिहड़े 64 बनदा है, बड़ा सौखा। 8 8 64, लो जी 8 8 64, 8 की घात कितनी बन गई 2, क्योंकि कितने 8 ने 2, कुछ करने की लोड़ नहीं, मत्था मारने की लोड़ ही नहीं, 2 2 कितना आ गया 8। टेंशन नहीं लेनी कोई, वो गुणन खंड जे करने की लोड़ नहीं, कुछ नहीं लोड़। 32 है तो 5 दूए आउणगे, हमें चेक कर लो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, चेक कर लियो एक बार, क्योंकि आलमोस्ट बुक दे विच बड़ा सौखा ही पाया है। तो दूए किन्ने ने 5, उत्ते किन्ने 1/5, 5 ना 5 कट के कितना आ गया 2। लो जी 125, कुछ भी नहीं होंदा, 5 ही होंदे ने, 5 5 25, 25 5 125, किन्ने 5 ने 3। मेरे ख्याल में आ समता नहीं तुसी गलत करते, बस इन्ना यार कि जिन्ना भी हैगा ये च 5 ने, ये च 2 ने, ये च दूए भी हुंदे ने, परंतु आपां नूं तां 2 ही लोड़ है ना। 8 8 64 तक ते ही कर लांगे, बड़ा सौखा जिहा काम है। अगे देखो 9 की घात 3/2, पहली खेती होती है 9, ऊपर कितना 3/2, तीए कितने ने 2, ऊपर कितना 3/2, 2 ना 2 की हो गया कट गए, तो तीए कितने आ गए 3, गुणा करिए बड़ी जी, 3 3 9, 9 3 17। लो जी 4 नंबर का सम बन गया ਤੁਹਾਡਾ। कई बार तो ਅਸੀਂ 4 ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਨੂੰ ਹੈ 2 वाली, ये पहला करके 32 वाला कितना है 2 दी 5, ज्यादा ना इस करके मैं जान के नहीं किया, 5 ना 5 कट गया, किन्ने दूए ने 2 दूनी 4, 16 की घात 3/4, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, पूरा लेता 2 की घात 4, सारे की घात कितनी है 3/2, 2 की घात कितनी बन गई 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। मैं कहना मिनटों में सवाल निकल रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं आ रही। अगला सवाल तो घटाओ जी लगी है, ऊई ना देख के भाव जी भी घटाओ जी आ गई, कदे घटाओ का मतलब बाद चो देखेंगे। घटाओ 5 5 25, 25 5 125, नाल ही लिख दो। घटाओ देख के जमी नहीं घबराना, फोन तो घटाओ तो कितना उत्तर बन गया 5 की घात, घटाओ कितना उत्तर बन गया 5 की घात घटाओ। घटाओ का मतलब बेटा सिंपल ही है, इनू की कर दो उल्टा कर दो। उल्टा किवें करी, थल्ले कुछ है नहीं, कोई ना 1 ला लो, जे इत्थे भी छड्ड दोगे तां भी तुहाडा उत्तर की आओ, ठीक है। जे इत्थे कर दोगे तो वेरी गुड, जिवें कोई गुड होंदी है, एक वेरी गुड होंदी है ना, ये वेरी गुड है, एक गुड है,
टालिए लो जी। आगे देखो, चलो दो सवाल देखिए ਆਪਾਂ। ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਬੇਸ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਪਾਵਰ। ਆਧਾਰ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਘਾਤ। ਜੇ ਆਧਾਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਸੇਮ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਘਾਤਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋੜ। ਜਦੋਂ ਆਧਾਰ ਸੇਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਘਾਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੁੜ ਜਾਂਦੀਆਂ। 2 ਦੀ ਘਾਤ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਗਈ, 2/3 ਜੋੜ 1/5। ਲਘੁੱਤਮ ਲੈ ਲਿਆ, 3 5 15, 3 5 15, 5 दूनी 10, 3 एकम 3, तो कितनी बन गई, 2 की घात 13/15, 2 की घात 13/15। घातां ने घातां की हो जांदियां, गुणा। 3 7 21, इत्थे लिखना 21, इत्थे लिख दो, जे एवें लिखना एवें लिख दो, इक्को ही गल है, सेम है। कर ले, कर दिया रब। पूरा फुल चैप्टर है, अपने नोट्स तैयार कर लियो। 11 दोनों का बेस की है, 11 बंडो है, थल्ले है। जे थल्ले होवे जिवें आपां ऊपर गुणा सी तां घातां दा की हो गया सी, जोड़। हुण बड़े जद घातां दी की हो, घटाओ। बस 1/2 घटाओ 1/4। लघुत्तम आ गया कितना, 4। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। नीचे दुगना किया तो ऊपर भी दुगना कर दे, 1 दूनी 2, तो 2 च 1 कटे 1, 1/4। लग रहा समझ। लेंथ वड्डी होने करके बेटा थोड़ा फास्ट चल रहा। कोई भी दिक्कत आऊगी देखो दोबारा आप एक्सप्लेन कर देंगे। हुण की है, घातां सेम ने, इने घातां सेम ने, तां जिहड़े बेस ने उन्हां दी की हो जू, जिहड़ा कुछ विच लिखिया। 7 8 56। सारा फुल लैक्चर अपना हो गया, लगभग निकल घंटे तो भी उपर टप रहा। तो उम्मीद है भी तुहानूं बहुत चंगा लग्या हो, तो अगे भी तुहाडे लई लैक्चर पाउंदे रहांगे। जुड़े रहना नाल। धन्नवाद।